اهلا بيكم في غيتنا. انا واحمد محي، انا احمد قاسم، بحب تربيه الحمام، بستمتع جدا وانا قاعد هنا في وسط الحمام. احلى وقت بقضيه هنا في الغيه، النش هو متعه الغيه. Znajdujemy się aktualnie w Port Saidzie, rodzinnym mieście Mohameda i jednym z największych miast w Egipcie. Jak widzicie, pomimo tego, iż jest maj, na ulicach wciąż można zobaczyć bożonarodzeniowe dekoracje. Korzystając z okazji, że jesteśmy w miejscu, które jest nam dobrze znane, jedziemy zobaczyć się z naszym znajomym, który ma tutaj dosyć nietypowe hobby. Na spotkanie z gościem odcinka musimy udać się do Port Fuadu, miejscowości położonej na trójkątnej wyspie i oddzielonej od Port Saidu przez kanał Suezki. Między miastami 24 godziny na dobę kursuje bezpłatny prom, przewożący zarówno ludzi, jak i pojazdy. Tak jak wiele lokalnych środków transportu, prom odpływa wtedy, gdy się zapełni, jednak zwykle czas oczekiwania trwa zaledwie kilka minut. W rzeczywistości, podróżując tym promem, przemieszczamy się nie tylko między dwoma miastami, ale również między dwoma kontynentami. Port Said znajduje się bowiem w Afryce, a Port Fuad w azjatyckiej części Egiptu. Po kilku minutach na promie rzeczywiście docieramy do Port Fuadu, a następnie do miejsca spotkania z naszym gościem. Choć tak właściwie dzisiaj to my jesteśmy gośćmi w hodowli gołębi. Skąd wzięła się u naszego znajomego ta nietypowa pasja? Posłuchajcie sami. من قد ايه بتربي حمام؟ من امتى بربي حمام؟ انا بربي حمام وانا عندي كان 6 سنين. كانت مامتي جابت لي 4 حمامات في البيت، فمن هنا بقى بدأت أحب الحمام وبدأت بقى أربي في البلكونة عندي. يعني ليه؟ حبيت الحمام، حبيت روح بتأكليها الحمام. بعد كده باض عندي وبعد كده طلع لي زغلولين، فالموضوع بدأت أحب، بدأت أنزل بقى أروح أشتري حمام من السوق. أول جوز اشتريتهم كنت فاكرهم كانوا جوز كويلة، كانوا الجوز سعرهم مثلا كانوا ب5 جنيه أو ب4 جنيه. كنت بجيب الأكل الحمام كان سعره لسه في يعني باين الكيلو ب30 قرش 40 قرش في الحدود ديت يعني. فهي متعة، هي ديت بتاخد كل وقتي، معظم وقتي كمان بقضيه هنا، فالموضوع جميل يعني. Ahmed zajmuje się hodowlą gołębi już od ponad 20 lat. Wszystko zaczęło się przypadkowo, gdy jego mama kupiła kilka gołębi, a on je polubił. Zaczął karmić, później kupować kolejne, rozmnażać je, hodować i trenować. كم حمام عندك؟ كم حمام؟ عندي مجموعات يعني. هي يعني أنا عندي المجموعة ديت بتبقى حاجة اسمها تماسي، اللي هي بتبقى في الأبواب. عندي يعني كل المجموعة دي كلها زغاليلي، بتبقى من فرخي زي من يعني اللي هو أهالي طلعوا لي جوز زغاليل، ببدأ أربيهم أدربهم. مجموعة بقى تبقى شبابات تتنش، بعد كده تحط في الأبواب ديت. بقى عندي مجموعة يعني هي مش بالعدد ومش بالكم، هو الغية دي مش بالكم، الغية دي أهم حاجة بالحمامة. الحمام اللي يكون جامد، الحمام اللي بيأدي، الحمام بيمشي، الحمام كده كذا حاجة يعني. Po latach hodowla rozrosła się, jednak sam właściciel nie wie dokładnie, ile gołębi posiada. Jak się dowiedzieliśmy, gołębie dzieli się tutaj na 3 grupy, w zależności od ich wieku, a co za tym idzie również godzin ich lotu. Mamy więc grupę Doha dla najmłodszych ptaków, które wylatują z hodowli od rana do południa, grupę Asari dla starszych gołębi, których czas lotu przypada na popołudnie, oraz tę najbardziej doświadczoną i najlepiej wytrenowaną grupę Tamasi, która swój lot odbywa przed zachodem słońca. كم نوع حمام عندك؟ عندي مثلا ممكن 10 أنواع مختلفين عن بعض. ايه انواع عندك؟ الأنواع اللي عندي غزار، وعندي صوافة، وعندي شقلباز، عندي بألوان يعني حمام كله بألوان يعني. عندي في الغزار عندي حمر غزار، عندي غبر، عندي بلق، عندي مساويد، عندي حلس، يعني عندي من كل حاجة يعني. مثلا الحاجة بتاعتها كلها كتير يعني حمام كتير. عندي كذا حاجة عشان الحاجات ديت أنا يعني أكتر حمام بحبه هو الحمام اللي هو الغزار، والحمام اللي هو الاسترالي. بس الاسترالي بيكون ايه اللي هو مثلا وشه قصير، دي حاجه في الغيه، يكون وشه قصير وعظمه قصير ووشه مليان كده، ده من الحمام اللي بحبه جدا.
بكم حمام؟ بكام الحمام؟ اسعار الحمام بتبقى مختلفه، في من يعني ممكن بدايه من الحمامه ب 50 جنيه ممكن توصل معاك لحد يعني 10000 جنيه، حسب كل ما يكون الحمامه تقليبها ومميزاتها ومواصفاتها اعلى، كل ما الحمامه سعرها بيبقى اعلى. Do tej pory gołębie w Egipcie kojarzyły mi się tylko z popularną tutaj potrawą w postaci pieczonego gołębia. Chociaż przez dekadę podróży do Egiptu nikt nie zaserwował mi tego dania, to dla wielu Egipcjan jest to prawdziwy przysmak. Jestem ciekawa, co o takiej potrawie myśli osoba, dla której hodowanie i zajmowanie się gołębiami to przede wszystkim ogromna pasja. عندي سؤال مهم مهم قوي يعني في مصر أكل الحمام ايوه تبع مشهور صح؟ تمام. إيه رأيك؟ جميل طبعا، اكل الحمام بيبقى جميل حتى لو انا باكل حمام اللي انا مربيه عشان انا بكون عارف هو اكل ايه. ليه؟ طعمه جميل. يعني مش حمام من دول صح؟ لا مش من هنا. لا، ممكن لما يكون عندي حاجه يعني زغاليل مش محتاجها ممكن اذبحها اكل، مش محتاج اربيها ممكن اذبحها كلها، تكون كبرت اقوم ذبحهم اكلهم. Przyznaję, że odpowiedź Ahmeda trochę mnie zaskoczyła. Początkowo nie mogłam uwierzyć, że dopuszcza on możliwość zjedzenia gołębi ze swojej własnej hodowli, w którą wkłada tyle pracy. Po chwili jednak przyszła refleksja. W naszej kulturze po prostu hoduje się inne zwierzęta, np. kury, kaczki, króliki i chociaż hodowcy mogą dobrze je traktować i zajmować się nimi z pasji, to nie wyklucza faktu, iż mięso tych zwierząt jest później jedzone. Jedyną różnicą jest to, że w Polsce mięso gołębia nie należy do tak popularnych jak tutaj w Egipcie. A poznany przez nas hodowca dopuszcza zjedzenie gołębia, jeśli ten nie nadaje się do dalszej hodowli. أحمد، إيه هي التحديات اللي بتقابلها مربي الحمام في مصر؟ التحديات هي الغية بتبقى خصم مع اللي حواليك، انت خصمهم بتبقى حرب زي الحرب كده، بس يعني كلها برضو بالحب. اصحاب خصام فوق واحباب تحت في الشارع. الحمام بيطلع ساعات قبل المغرب مثلا بربع ساعة، الحمام كله بيتجمع بياخد مع بعضه. الحمام بعد كده بقى كله بيبقى زي اللي هو كل واحد مروح بيته، انت معاك حمام بتبدأ تلعب عليه، اللي تمسكه بتاعك واللي يروح منك ما تطلبوش من حد. إزاي نمسك الحمام؟ الحمامة ليها ماسكة معينة، بصي ايديك كده جبت بس انت كده بتبقى تتمكن من فيه كده، تحط فرد رجلين الحمام كده وتقفل على جناحاته كده. إيه هي مراحل تربية الحمام، والحمامة بتعيش لغاية عمر قد إيه؟ مراحل تربية الحمام انت يعني اللي هو ببدأها بجيب ذكر وانتاية بفرخهم على بعض او اجوزهم على بعض، بيطلعوا لي زغلول، الزغلول ده ببدأ اجربه، بيبدأ انشه وهو مثلا ممكن اسيبه على الظهر يطلع على الظهر كده هنا اهوت، مثلا يكون فاكك ريشة ببدأ انشه، يبدأوا يلموا بعض، ببدأ اجردهم مع الناس اللي حواليا برضو. الكويس منهم بيبقى اللي بيبقى هو اللي بيبقى كويس بيبقى يتحط هنا في الباب بعد المرحلة اللي هو يخلص فيها ريشه، يخش الباب يكون شاب السنة، يبدأ يتجهز للسنة اللي بعدها عشان يبدأ يخش حرب التماسي. الحمامة ممكن تقعد عمرها 15-16 سنة. في واحد صاحبي كان عنده فرد حمام ما شاء الله عمره من عمره ابنه، مات وهو عنده 16 سنة وكان ما شاء الله بيطير عادي وكان كويس زي الفل يعني. الغية متعتها في النش طبعا، في اللي احنا بنعمله دوت، احنا بنفتح الحمام بيطلع يمشي. الانواع المختلفة ديت في كل حاجة، كل حمامة ليها ميزة وليها يعني بتعمل حاجة في المجموعة. ليه الحمام بيتحط ساعات فردي وساعات زوجي؟ الحمام فردي دوت زي ما قلت لك قبل كده، هو انت بتبدأ تجهزه من هو زغلول. الزغلول بيطلع من ذكورة ونتي، الذكورة بتاخد كل ذكر باب، الذكر ده بيكون بيتجهز عشان هو اللي هيطلع يحارب، يعني اللي هو طالع للمجال. تمام. المجوز دول اللي هم الذكر والنتاية، الاهالي يعني اهالي الحمام ده، فاهمني؟ ده كل واحد هنا بقى في الحمام دوت ليه دور. في حمام بيطلع قدام الحمام اللي هو القائد بتاعهم، بيطلع ياخدهم يمشي بيهم حسب اللي انا يعني حسب المكان اللي انا عايزه. في قائد ياخدهم مثلا اتجاه كده، في قائد بياخدهم اتجاه تاني حسب اللي انا عايزه يعني. ازاي الحمام بيعرف ان هنا بيته، وهل في اي طيور تانية بتهاجم الحمام؟
هو الحمام بيعرف بيته زي ما قلت لك من الاول، اللي هو لما يبقى زغلول بشيله من تحت اهليه، بحطه في الاخماس ديت، وبعد كام يوم بفتح لهم واسيبهم يطلعوا وينزلوا براحتهم خالص، بيبداوا يقوموا ياخدوا دوره، يعرفوا ان ده مكانهم، خلاص ده عارف ان ده مكانه. من هنا بقى انا زي ما بقول لك ابدا انش فيهم، ببدا ادربهم واحده واحده كده، يبقوا شبابات، يبداوا يتجردوا لحد ما اشوف ايه كويس اللي فيهم، والوحش بنزل منهم الاهالي كده. يعني الحاجه اللي بتهاجم الحمام الصقر بيجي عليه فتره كده بيبدا يضرب في الحمام، اللي هي الفريسه بتاعته، دي اكتر حاجه هي اللي بتهاجم الحمام. بس في حاجه تانية برضو بتهاجم الحمام، اللي هي البومه، بس البومه دي بالليل، اللي يعني مثلا بيكون سايب حمام بالليل، البومه بتيجي على الغيه بتاكل حمام، بتهجم عليه بتاكله. ايه اكبر تحدي في تربيه الحمام؟ اكبر تحدي في تربيه الحمام اللي هي يعتبر هو المفروض اللي هو المجال، اللي هو التماسي دوت، اللي حمامه جاهز هو اللي بيطلع، هو اللي بيطلب حمامه. في تحدي تاني ودوت بس يعني المفروض هو مش في الغيه، اللي هو الرميه، اللي هو ناخد حمامي واروح ارميه من منطقه تيجي ترميه من عندي، ونشوف احنا مسكنا كام حمامه وهم مسكوا كام حمامه. هو التحدي دوت مشهوره بيه مناطق كده معينه، ومعظمها في القاهره. اصحابي في القاهره عندهم على طول التحديات ديت، والحاجات دي اتعملت برضه بسبب قله الغيه، يعني بسبب قله النش. في ناس كتير طبعا بطلت الغيه بسبب الناس اللي بتطلع عشان تحوش حمام بس ما تغواش. وطبعا هي الغيه بتاعتنا معروفه اللي هي غيه نزاهه، اللي انت تطلع تتبسط بحمامك، يعني ما تفكرش في حوار اللي انت تمسك حمام. ماسك الحمام ده في اخر حاجه خالص في الغيه، اللي هو يعني بعد ما تخلص خالص المفروض في اي وقت مش تاخد وترمي وتقطع بفرد حمام تنزل تقعد تلعب عليه. وكل حاجه لها اصولها طبعا، يعني الزغلول المفروض له اصوله. المفروض مثلا انت ما عندكش زغاليل تسيب اللي عنده زغاليل يتبسط بزغاليله، ما تطلعلوش بالكره عشان تمسك له فرد حمام وتنزل تقول انا ماسك، لا دي مش اصول في الغيه. احمد، هل الحمام طائر ذكي؟ وايه هي اهدافك في المستقبل؟ الحمامه ذكيه طبعا، وبتعرف صاحبها، بتعرفه كمان من ريحته. اهدافي في المستقبل ان شاء الله، اللي انا الحمد لله دايما بحسن من حمامي، بطور من نفسي في غيتي. طبعا غير الحمام مش هقدر ابطلها، عشان لو كنت قدرت كنت من زمان بطلت. وجت فتره لما دخلت الجيش كنت عايز ابطلها بس ما عرفتش. Hodowla gołębi to codzienna praca. Karmienie, sprzątanie, pilnowanie godzin lotów, a czasem także zajmowanie się chorymi gołębiami. Dla Ahmeda to przede wszystkim ogromna pasja, która towarzyszy mu od dziecka, z której przez ponad 2 dekady nie był w stanie zrezygnować i którą chce nadal rozwijać w przyszłości.